بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید کے پر مسرت موقع پر ضلع کرم میں امن کی نوید فریقین کے درمیان 8 ماہ کے لیے امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ جرگے میں فریقین کے مائدین، ضلع انتظامیہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ سڑک کھولنے کے لیے لاہے عمل کی تیاری پر کام جاری۔ فریقین میں امن معاہدے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق احمد اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد کہتے ہیں فریقین میں امن معاہدہ ہونے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ دہشت گردی کے مؤثر سدباب کے لیے صوبائی سطح پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مکمل طریقے سے فعال کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ کے پی اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی عرب میں عید الفطر کل ہوگی۔ سعودی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق سعودی عرب کے شہر تعمیر رصدگاہ سے چاند کی شہادت ملی۔ محکمہ مدینہ سمیت 10 سے زائد مقامات پر رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں عید الفطر پیر 31 مارچ کو ہوگی۔ بنگلہ دیش، بھارت اور برونائی میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں کل شوال کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے حکومت سندھ کی جانب سے 3 کروڑ روپے کا چیک سندھ اسکواش چیمپئن کے عہدیدار عدنان اسد کے حوالے کر دیا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کھیلوں کی سرپرستی جاری رکھے گی اور سپورٹس ٹورزم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کے انعقاد سے دنیا بھر کے کھلاڑی کراچی آئیں گے، جو نہ صرف کھیلوں کی ترقی میں معاون ہوگا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ چیئرمین ہمایوں محمد خان ماڑی پور ٹاؤن کی عوام کی خدمت میں ہر لمحہ پیش ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر بہتر سے بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل۔ چیئرمین ہمایوں محمد خان نے میونسپل کمشنر جاوید قمر اور دیگر متعلق افسران کے ہمراہ ماڑی پور ٹاؤن کی عیدگاہوں اور مساجد کا ہنگامی دورہ کیا ہے تاکہ نمازیوں کو ہر قسم کی بلدیاتی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر سینیٹیشن کو ضروری ہدایات جاری کی۔ میونسپل کمشنر جاوید قمر نے عملے کو فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے، جس میں عیدگاہوں اور مساجد کے طرف چونے کا چھڑکاؤ، صفائی ستھرائی اور گزرگاہوں سے رکاوٹوں کا خاتمہ شامل تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین ہمایوں محمد خان نے محنتی عملے اور میونسپل کمشنر کی کاوشوں کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ماڑی پور ٹاؤن کی عوام کو مکمل بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رسل ڈومینگو کو پاکستان سپر لیگ 10 کے لیے لاہور قلندرز کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ لاہور قلندرز نے اس حوالے سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہو رہی ہے کہ معروف جنوبی افریقی کوچ رسل ڈومینگو کو ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیرن گفٹ کی جگہ لیں گے، جنہوں نے ناگزیر ذاتی وجوہات کی بنا پر دستیابی سے معذرت کر لی تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت حضرت محمد کی سیرت مبارک کے حوالے سے دستاویزی فلم کی رونمائی کے موقع پر افطار۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بنائی گئی دستاویزی فلم کو گورنر ہاؤس میں دکھایا گیا ہے۔ تقریب میں مجیب الرحمان شامی اور ڈاکٹر امجد ثاقب سمیت دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد، اعمال و کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے نہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں اور نہ منہ کے میں بیان کر سکوں۔ اسلام کے صحیح تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کی ڈاکیومنٹری فلم کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا میں اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے جسے ہم سننے کا سکت نہیں رکھتے، جبکہ رسول خدا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس وقت غیر مسلمان کی بجائے مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا
کہ اسلام میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم بھول گئے ہیں اور غیر مسلم نے اپنا لی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشے مسلمانوں کے لیے مینار نور کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور محمد حنیف گل کا اپنی ٹیم کے ہمراہ لاہور ریلوے اسٹیشن کا دورہ۔ کراچی جانے والی تیز گام کے مسافروں کو خدا حافظ کہا اور صفائی ستھرائی سمیت مسافروں کو درپیش مسائل اور ریلوے کی جانب سے دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ مزید جان لیتے ہیں صابر قوری کی رپورٹ میں۔ لاہور اسٹیشن پر ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور حنیف گل موجود ہیں مسافروں کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اسپیشل ٹرینز چلائی ہیں اور جو ٹرینیں ہماری ریگولر چل رہی تھیں ان کو بھی فل کمپوزیشن کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں، اور ٹرینوں کی پنکچویلٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے، صفائی کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ٹربل شوٹنگ کے لیے ہم نے اسپیشل اسکواڈس بنائے ہیں جو مختلف ٹرینوں پہ مختلف اوقات میں اسٹیشنز پہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے نا وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کل بھی ہم یہاں پہ موجود تھے تو رابطہ مشینوں میں جو پیسنجرز کو تھوڑی بہت یوزیج میں پرابلم آ رہی تھی، آج ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اٹینڈ کیا اور اس کو ریکٹیفائی کر دیا ہے۔ کیمرامین ظہیر مغل کے ہمراہ صابر گوری، 5 نیوز لاہور۔ مزید خبریں ہوں گی۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کے موقع پر مسافروں سے زائد کرایہ وصولی کے خلاف موٹر وے پولیس ساؤتھ زون کی سخت کارروائی جاری ہے۔ ٹرانسپورٹرز کی منمانی کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہوئے مسافروں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق اب تک زائد کرایہ وصولی پر 9 لاکھ روپے سے زائد مسافروں کو واپس کروائے جا چکے ہیں۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس اصغر علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ بس مالکان پر 8 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں عوام کو شریک کرنے کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے خوبصورت اقدام اٹھایا گیا، جہاں پیٹرولنگ افسران نے مختلف مقامات پر عوام میں افطاری اور تحائف تقسیم کیے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سینٹرل لیک ٹھوکر نیاز بیگ اور مختلف ٹول پلازا پر خصوصی اہتمام کیا گیا، جہاں شہریوں کو گفٹ ہیمپرز دیے گئے اور اس کے علاوہ مختلف تحائف ملنے پر خوشگوار حیرت ہوئی لوگوں کو، اور انہوں نے موٹر وے پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ اس دوران ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم بھی تیزی سے جاری رہی تاکہ شہریوں کو دوران سفر محتاط ڈرائیونگ کے اصولوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ ترجمان موٹر وے پولیس سید عمران احمد نے کہا کہ عوام کی خوشی اور تحفظ کے لیے ہمیشہ اولین ترجیح رہی اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ حکومت پنجاب کے ویژن کی روشنی میں واسا لاہور عید الفطر کی تیاریوں کے لیے بھرپور متحرک ہے، اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام ڈائریکٹر آپریشنز اور ایگزیکٹو انجینئرز نے شرکت کی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام ڈائریکٹر آپریشنز اور ایگزیکٹو انجینئرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں عید الفطر پر ٹیوب ویلز کے اوقات کار اور عید کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی ہدایت پر واسا لاہور نے عید کے روز ٹیوب ویل ٹائمنگ کے اوقات کار بھی جاری کیے۔ عید کے روز ٹیوب ویل چلانے کے لیے اوقات کار کا پہلا دورانیہ صبح 4:30 سے 10 بجے، دوسرا دورانیہ دوپہر 12 سے 2 بجے، تیسرا دورانیہ شام 5 سے 8:30 بجے ہوگا، جبکہ عید کے بعد ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کار کا پہلا دورانیہ صبح 5 سے 9 بجے، دوسرا دورانیہ دوپہر 12 سے 2 بجے اور تیسرا دورانیہ شام 5 سے 8:30 بجے کا ہوگا۔ عید پر عوام الناس کو بہتر نکاسیاب کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام واسا آپریشنل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تمام منصوبوں پر عید کے پیش نظر خصوصی حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मक्का मुकर्रमा आमद। मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी अदा की। इस मौके पर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम में रमज़ान अल मुबारक की रूह परवर फ़ज़ा में नमाज तरावी अदा की। उनके हमरा सूडान की खुद मुख्तार काउंसिल के चेयरमैन जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान भी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी काबीना के अरकान और शाही खानदान की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिका समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मक्का मुकरमा पहुंचे, जहां उन्होंने मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी अदा की। उनके हमरा सूडान के खुद मुख्तार काउंसिल के चेयरमैन जनरल अब्दुल फातेह बुरहान भी मौजूद थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर सऊदी काबीना के अरकान और शाही खानदान के अहम शख्सियात भी मौजूद थे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि भारत मुसलसल अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। वहाँ अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासर की मिली भगत से होते हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शहरियत तरमीमी कानून अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक है। भारतीय हुकूमत को दूसरों पर तनकीद की बजाय अपनी अक़लियतों पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी तारिक फ़ातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कश्मीर, फ़लस्तीन और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत सैयद तारिक फ़ातमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनियत के दौरान उसकी तरजीहात से आगाह किया। मामले खुसूसी ने आलमी अमन, तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का इआदा किया और मिशंस में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। उन्होंने पैकेट फॉर द फ्यूचर पर अमल मुकम दरामद करने के लिए भी उम्मीद जाहिर की ताकि तरक्की पसीर ममालिक की माली ज़रूरियात पूरी हो सकें। तारिक फ़ातमी ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली जारियत का मामला उठाया और आलमी बरादरी से ये अपील की है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जुल्म बंद कराने के लिए इसराइल पर दबाव डालने। उन्होंने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को भी उजागर किया और इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 5वीं कमेटी में इस्लामोफोबिया के खिलाफ नज़रसानी शुदा तख़मीनों पर मुतालिक मालियाती करारदाद की मंजूरी के लिए इत्तफ़ाक़ राय हासिल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी जिब्रान खान दुरानी ने OIC में G77 और चीन समेत शराकतदार ममालिक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि इस करारदाद का रमज़ान मुबारक में मुकम्मल होना एक बामानी आलामती अहमियत रखता है। पाकिस्तान ने 5वीं कमेटी के मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की शदीद बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल की गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं, जहां 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 हो गई है। खान यूनिस के 8 शोहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने गजा की मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमला करके मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। कारोबारी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार अपडेट सामने आ गई हैं, जबकि बाजार हैसिस का 100 इंडेक्स हफ्ते भर में 635 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,876 पर बंद हुआ है। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,18,797 रही। इसी दौरान कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,15,877 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों में कराची का मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ईद के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सुबह में शुमाल मगरिब और गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। शहर कायद में 4 अप्रैल से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। और गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के तहत इफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान खालिद अराई को उनकी खिदमात पर गोल्ड मेडल से नवाजा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे मंजर रिजवी की रिपोर्ट में। भाई भी मौजूद है। गवर्नर हाउस कराची में चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई की सताइश। इत्तेहाद रमजान के तहत अफ्तार डिनर के मौके पर गवर्नर सिंध ने चेयरमैन कैब खालिद अराई को उनकी खिदमात पर गोल्ड मेडल से नवाजा। गवर्नर सिंध ने तालियों की गूंज में गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया। और हमारे दरमियान हमारे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद अराई भाई भी मौजूद है, और इनकी मौजूदगी आज इस बात की दलील है कि आइंदा हम चैनल्स पे चले या ना चले, लेकिन केबल पे तो पूरा साल चलते रहेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गवर्नर हाउस में गोल्ड मेडल वसूल करने के बाद चेयरमैन कैब खालिद अराई का कहना था कि वो इस पजीराई पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने जज्बे से गवर्नर हाउस को अवामी हाउस बना दिया है। मैं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज मेरी केबल की और मीडिया इंडस्ट्री में खिदमात पर मुझे गोल्ड मेडल दिया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनका इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने आज हमें जो पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी में मदऊ किया था, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई कि इतना इन्होंने गवर्नर हाउस को जो है ना एक अवामी हाउस बना दिया है। ये दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं और इसको देख के बड़ा, जिस तरह आवाम का तांता बंधा हुआ था कराची के आवाम को कुछ तो जो है ना कोई सहूलियात मैसर हुई। भले गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं पावरलेस आदमी हूँ, मगर पावरलेस ना होकर भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कराची के अवाम के लिए स्पेशली। खालिद अराई ने मारूफ ताजर रेहान चावला को भी तमगा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की। और साथ साथ मैं अपने इस प्यारे दोस्त को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने इनको जो सदारती अवार्ड मिला है इनकी खिदमात पर, इनकी फ़लाही खिदमात पर सबसे ज़्यादा, जो ये फ़लाह काम करते हैं, बड़ा दर्द रखते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। और मैं उम्मीद भी करूँगा मज़ीद जो है ना लोगों के फलाह के लिए काम करेंगे और अपने वालिद का नाम रोशन करेंगे। तमगा इम्तियाज़ मिलने पर मारूफ ताजर रेहान चावला का कहना था कि वो इस एजाज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, वो उसकी करम नवाजी है। अपने मेरे वालिद मरूम, मेरी वालदा मरूम, उनकी दुआएँ हैं। बाकी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, मगर अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर इखलाक अहमद और अमीर अली चांडियों ने भी खालिद अराई और रेहान चावला को मुबारकबाद पेश की। मैं गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अफ्तारी में हमें मदऊ किया और मैं खालिद अराई साहब को अवार्ड जो मिला उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और रेहान चावला साहब को जो अवार्ड मिला है तमगा इम्तियाज़ उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। रेहान चावला साहब को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उनको जो है तमगा इम्तियाज़ मिला है, और खालिद अराई भाई मेरे हैं, उनको गवर्नर की तरफ से गोल्ड मेडल मिलने पर बहुत बहुत मुबारक है। अफ्तार डिनर में मुमताज़ शख्सियात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए 5 मिनट्स।